कले दुर्ग प्राकार पारी करी दियंते उन्नते विश्रवा तनुज जदुमणि परा कहले विश्रवा तनुज गोईठाटे जते देला विभीषण राज्य बाहरी गला बोला बेले आकाश मार्ग रे भाबुची किए से विश्रवा तनुज विभीषण जदुमणि तो कहले विश्रवा तनुज आ कोठे तम जगतसिंहपुर रे दशरथ पु विभीषण दशरथ सीधा सड़क निकषा को कोलाग्रत करी आलिंगन करी काम विकार को मेंटेइबा पई से दिन सहवास करिथिले ये राजा ना जने चंडाल ये भूल करिवेनी दशरथଙ୍କ भली जने विज्ञ राजा ये भूल से कमिति करी आ से दिन नारी गहन रे लुचिबार कारण कोन प्रभु चिंता कले से दिन दशरथ राजा कहले मु जदी देखा देबी ताले ये काम पूर्ण हबन जो राजा इंद्रଙ୍କ संगे युद्ध करबा को जाइथले से परशुराम को डरू थले डरी नांती कहले आउरी आगु केते कथा अछि मु जदी आकु दाबी देबी मोठू जो पिला जन्म हबा संगे कोन करिवो से जानिछन्ती मो पिला से कथा करू मु परिबा दरकार नै जानि सुनि से दिन आत्मगोपन कले भय रे नुह काहे की ना कहिबार उद्देश्य से सेमिति करि नांती कि विश्रवा ऋषि आश्रम रे लुचि नांती आ जदी झाटी न लुचि छंती 750 रानी भितरे आपनकर पुराण कहूची दशरथ महाराज लुचिले आ को दिन गले विश्रवा ऋषि घर ना 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 निकषा संगे प्रेम कले तो वही कहिलु ना ए भंड कथा कोठु सिखिल हैं सुनो पाला बोल पुराण को मंडन कर खंडन कर ना कवि मानकर अभिशाप जदि पड़िबो भविष्य अंधार हो जने कवि कलाकार ता जीवन भितर केते श्रम करी शास्त्र लिखिछि सेटा सिए जाने मन इच्छा तुम कोन ए कथा करूछ जमा से कथा करना भाई ना भूले जो काली कहउछंदी याडे हाथ मार ना अच्छा हाथ मारले तुम कोठा रापुड़ी पकेइबो की कथा ये के तमठे हाथ माइले तुम कोनटे रापुड़ीबो मु तो जानुनी तम रापीबा मु कोन देखिनी खाली एमिति ना तो किछि नै र काहे की कहउछि पाला कोन पालार शालीनता कोन आज पर्यंत हरिनाथ नरिनाथंगठू बांकादासंगठू ए पर्यंत जते पालाकार एमिति के उदंड नाच करछि काहा को देखि छन्ती आपण केहि न एई ये भाबछन्ते एटा गोटे क्वालिटी आंब गछर देखिबे आंब होली थब अनेक गोटी गोटी आंबल आंब ताकू कोइरा मार होई जाय थब कुआ पत्थर फाळे कळा पड़ी जाय थब देखिबे को आंब बुलु न थब पवन रे से खाली बुलु थब फाळे कळा को फाळे नेली तो से देखे हो थब मु केमिति देख मोर डबल रंग किरे डबल रंग बोली तोर कोन दामिका हीरार गोटे रंग नीलार गोटे रंग सुनार गोटे रंग रूपार गोटे रंग किंतु काइचर डबल रंग ता ओजन केते ता दाम केते किछि न काइचर जेंती डंबल रंग कोवाडी कि न ये सोना भाई ना तब नाच कोवाडी कि न संगीत पालिया नुह कि पाला को नुह कोवाडर नुह नाचुटी की छाड़ो पाला वाला बोलेइबो जे पर्यंत नाच करूछ पाला वाला बोली तम केबे हेले रहिबनी ना नाही एटा पाला जगत को गोटे कलंक कहिले तुमको कष्ट हबो ब्राह्मण लोक कहिबा कथा नुह करिबो कोन तमे तो किणुछ आमे कहिबा को बाध्य होछ ओइ बा उद्देश्य दशरथ पुओ नुह विभीषण विश्रवा ऋषि पुओ जदुमणि लिखिछन्ति काली कहिबो को कवि को कलाकार को काव्यकार लिखिछन्ति दशरथक मन गढ़ा गीत गाइले केमि हम छंद गा कि श्लोक गा को काव्यर को नाटकर कवि किए ता ना कहिबो हेइनी नाही नहिछि नहिबो एटा कोन आजि नुवा तम संगे 17 महाभारत सरिलाणी सबुठे हारुछ जिनिबार प्रश्न उठुन बोलिबो गुडिए लाभ किछि नाही गुडिए पिला देखिबे संजबल पेंडाल चारिपट डेइबे नाच हला बेल सोइबे ये सेमिति तुछारे डेइबे काम किछि नाही काई के कथा कहूछि आपण देखंतु से दिन राजा जते बेले छाडी देले रुदन जलाकुल हेबारु से मोराल महिकाल सहर धाबहि दिरे फमाला जदि ब्रह्म ए तो प्रजापतिर सिंह दीटा हला सर कंदरप हला योद्धा सर धरी जदि मारिला धनु किए से श्लोक सुन कले पटाला माली कुळांग मुन्न मुन्ना मे घनीलम भंग दुपारी तरुणांग पुष्पितांग विलोक्य मद मद कलकेका निर्भय नृत्यासक्त तरलयति कलापं मंद मंद मयूर श्राद्ध श्लोक बोली कि काली कौन कहूछ भर्तृहरि लिखिले जाज्ञवल्क्य लिखिले सबु जाक श्राद्ध श्लोक
ସବୁ ଯାକ ଯଜମାନିଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକେଇବାକୁ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଲେ କାହିଁକି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଶ୍ଲୋକରେ କୁଆଡେ ଅନ୍ୱୟ ହବ ଅନ୍ୱୟ ବିତ୍ପତ୍ତି ତାର ନାହିଁ ଆଉ ସେଗୁଡାକ ଆଉ କଣ ମ ଆଉ କଣ ପାଠ ନା ପୁରାଣ ସବୁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ଇଏ 32 ବିଦ୍ୟା ଆଉ 14ଟା ବିଦ୍ୟା ମତେ ଛାଡିଛନ୍ତି କାଲି କହିବ ସେ ବହି ଟିକେ ଆଣିକି ଦେଖେଇବ କବି କିଏ ମନ ଗଢା କଥା କହନା କବି କିଏ ବହି କିଏ ବିନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ମାନିବିନି ନାଇଁ ବହି ଦେଖା କବି ଦେଖା ଆମେ ତମକୁ ନମସ୍କାର ହବ ନହେଲେ ଏଇଠି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯୋଉ ବେଙ୍କି କଉଡି ବାହାର କରିଦେବି ଖଣ୍ଡେଇଟିଆ ମୁଠା ଲଙ୍ଗଳ ମୁଠା ଚାପି ଦେଲା ବେଳେ ବଳଦ ପଣ୍ଡା ବାନ୍ତି କରି ପକଉଛନ୍ତି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେତେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରେଇବି ଛାଡିବି ଏଇଠି ହଁ କରିବ ଯିବ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପଡିଛ ଯିବେ କୁଆଡେ କହିବା କାଲି କଣ କହୁଥିଲା ସବୁ କାଟି ପକେଇବି କିଛି କାଟି ପାରିବି ମୋଟେ ମୁଁ ଯାହା ପଚାରିଛି ଆଜି ନୁହଁ କୋଉ ଦିନ ନୁହଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହିଛି କାଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଏଇଠି କହିଲେ ତରଳୟତି କଳାପମ୍ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମୟୂର କହିଲେ ଆଷାଢର ନୂଆ ମେଘ ଦେଖି ମୟୂର ଯେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟାସକ୍ତ ହେଲା ତରଳୟତି ବିସ୍ତାର କଲା ପୁଚ୍ଛକୁ ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରି ଡେଇଁଲା କବି କହିଲେ ଇଏ ପୁଚ୍ଛ ବିସ୍ତାର କରି ମୟୂର ଡେଉନି ଯେ ତା ପୁଚ୍ଛ ଧନୁ ଆକୃତିର କହିଲେ ଏଠି କନ୍ଦର୍ପ ଯୋଦ୍ଧା ଇଏ ଭ୍ରମରର ଶୁଙ୍ଘ ରୂପକ ସରଯୋଖୀ ଇଏ ମାରୁଛି କୋଉଥିରେ ନା ଇଏ ଧନୁ ହଉଛି କିଏ ସିନା ମୟୂରର ପୁଚ୍ଛ ଇଏ ଯୋଉ ବିସ୍ତାର କରି ଡେଉଁଛି କହିଲେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରୂପକ ଧନୁରେ ଇଏ ଦିରେଫମାଳା ଶୁଣ୍ଢ ଦିଟି ଇଏ ଯୋଦ୍ଧା ହଉଛି କନ୍ଦର୍ପ ଇଏ ବାଣ ମାରିବାରେ ଲାଗିଛି ତମ କଥା ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କହିବେ ସବୁ କହିଦେଲେ ଆପଣ ପଳେଇବେ ଭୋଜିର ସବୁଠୁ ଦାମିକା ଆଇଟମ ହଉଛି କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିଟାକୁ ଶେଷରେ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ଅନୁକୂଳରୁ ଯଦି କ୍ଷୀରି ଦେଇଦେବେ ପଲଉ ଖଟା କଣ ଖତରେ ଓଜାଡିବ ତେଣୁ ଏଇଠିକି ଆଗ ସେଇଠିକି ପଛରେ ଦବ ଯିଏ ପଛକୁ ରହିଲା ସେତକ ଶୁଣିବ ନହେଲେ ଗଲେ ଗଲା ଆଉ ଏକା ବେଳେ ସବୁ କହିଦେବେ କଣ ମୁଁ ପାଲା କେମିତି ହବ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଦିନ କହିଲେ କାଲି କହିଲେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଋଷି ଦେଖି ଶୁକୁନି ବୃନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ ସମୂହ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି ଡବଲ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ 12 ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ହେଇଛି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ଯଦି ଅସଂଖ୍ୟ ବାବାଜୀ ସେଦିନ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଲେ ରାମଙ୍କର 16,000 ବାବାଜୀ କେମିତି ହେଲେ 16,000 ଗୋପୀ ତାହେଲେ 16,000 ଯଦି ଗୋପୀ ହେଲେ ତାହେଲେ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ବାବାଜୀ ଗଲେ କୁଆଡେ ଏତିକି କଥା ତମେ ଜାଣିନ ସମସ୍ତେ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ କଣ ଆସନ୍ତି ଜଣେ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଲା ପ୍ରେମୀ ସେ ଯଦି ଆସିବ ଭାଇ ଚାଲୁନୁ ପାଲା ଦେଖି ଯିବା ବଙ୍ଗୁଆରୀ ନା ଚାଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ସେ ପାଲା ଦେଖି ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଆସିଲେ ଯେ ପାଲା ଶ୍ରୋତା ସେ ଦିଥାକ ଜାଗା ପାଲା ଦେଖିବ ଘରକୁ ଯିବ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛି ଖାଲି ରାତି ଯାକ ଭିଡିବ ଆସୁନୁ ପଳେଇବା ନା ତୁ ଯା ସେଇଠି ବସିଥବୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ମକା ସିଝା ଖାଇକି ଘୁମେଇବ ଇଏ ପାଲା ଦେଖି ସାରିଲେ ସେ ଯିବ ସକାଳୁ ଯଦି ତାକୁ ପଚାରିବ କାଲି ଗାୟକ କଣ ବିଷୟ କରିଥିଲା ନା ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ତ କଣ ଶୁଣିଛି କି ସିଏ ଯଥା ଇଏ ବାବାଜୀ ସେମିତି ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦ ସିନା ରାମଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ସେଥିରେ ଆଗୁଆ ବାବାଜୀ କେତେ ଥିଲେ ସିଏ ଯିବା ଯୋଗୁ ଏମାନେ ଗଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆଗୁଆ ବାବାଜୀ ଭିତରେ 16,000 ବାବାଜୀ ଧ୍ୟାନ ରକ୍ତ 16,000 ବାବାଜୀ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ସେମାନେ 16,000 ଗୋପୀ ହେଲେ ବାକି ତ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲେ ଶୁଣା হয় না ଶୁଣ ପାଲାର ତର୍କ କୋଉଠି ମର୍ମ କୋଉଠି ଖାଲି ଉପରେ ଡେଇଁଲେ ଗୀତ ଗାଇଲେ କଣ ହବ ସେଥିରେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି କହୁଥିଲେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ କେମିତି ହେଲା କହିବ କଣ ତମକୁ କହିବା କେତେ ଯେତେ ପଚାରୁଛ ପଚାର ସେଥିରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ହଂସଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହଂସ ଉଡ଼ିଲା ନୀଳ ଆକାଶରେ ସିନା ଉଡ଼ିଲା ରାଜା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ହଂସ ଦେଖୁଛି କହିଲା ଯୋଉ ରାଜା ଏଡେ ଦୟାବନ୍ତ ଉଚ୍ଚା ଗଛରେ ବସି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଇ ଅସଜଡା ହେଇଯାଇଛି ପର ଗୁଡାକ ନରମ ଚଞ୍ଚୁରେ ଖାଲି ସଜାଡି ପକେଇଲା ସଜାଡି ସାରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ପରେ ଗ୍ରୀବା ଭାଙ୍ଗି ତଳୁକୁ ଟିକେ ହଂସ ଚାହିଁଲା କହିଲା ଯୋଉ ରାଜା ମତେ ଧରିଥିଲେ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ରାଜା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅପଲକ ନୟନରେ ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଦି ଧାରେ ଲୁହ ଗଳି ପଡିଛି କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ହଂସ ଯେତେବେଳେ ତା ମା କଥା କହିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହିଛି ତା ପରିବାର କଥା କହିଛି ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ରବିଗଲା ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ଲୁହ ଦି ଟୋପା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖିନି ସେ ଲୁହ ବିଶ୍ରାନ୍ତ ବହି ଚାଲିଛି ହଂସ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ଦେଖିଲା ରାଜା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁହଁରେ ମୃଦୁ ହସ କିରେ ମତେ ଛାଡିଲେ ଯଦି ଖୁସି ଇଏ ତ ହସୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମତେ ପାଇବାର ଲାଳସ ଥିଲା ଧରିଥାନ୍ତେ ନେଇଥାନ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ହଂସ ମନ ଦ୍ରବିଗଲା ସମ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ମୁଁ ହଂସ ମୋ କଥାରେ ଯିଏ ଦୟା ବହି ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛି
ମୁଁ ଯଦି ତାକୁ ସମବେଦନା ନ ଜଣେଇବି ମୋ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମକୁ ସତ ଧିକ୍ ହଂସ ଲେଉଟି ଆସି ପୁନର୍ବାର ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ବସିଲା। ଖାଲି ତ ବସିଲାନି, ବସି ଯୋଉ ଲୁହ ଦି ଧାରେ ବହିଛି ନରମ ଚଞ୍ଚୁରେ ପୋଛି ଦେଲା। ହଂସ ଯେତେବେଳେ ପୋଛି ପକେଇଲା ରାଜା ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ ହଂସ ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତୋ ପୁଅ ମରିଯିବ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବ, ତୋ ମା ମରିଯିବ, ତୁ ଯା, ତୋ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। କାହିଁକି ନା ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ କଲେ ଜଣେ ପାପୀ। ପାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କବି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ବହି ନା ଲେଖ, ଆଉ ଶ୍ଲୋକ ତମକୁ ଦେବିନି, କାଲି କାଳେ ମାଗିବେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା, ଜମା। କବି ଉଲ୍ଲଂଘନ କହିଲେ, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମବଧ ସହସ୍ରାଣାଂ ନିରପଙ୍ଗ ବଧଂ ତଥା ସହସ୍ର ଗୋବଧେର ଯଥା ବାଳ ହତ୍ୟା ବିଶେଷତ ସହସ୍ର ବାଳ ହତ୍ୟାଂଶ ତ୍ରିୟଂ ହତ୍ୟା ତଥୋଚିତ ସହସ୍ର ଦାର ହତ୍ୟାଂଶ କୁଳ ହତ୍ୟା ତତୋଧି। ହଜାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାରିବା ଆପଣ ଯେତିକି ପାପ, ଗୋଟିଏ ଗୋରୁ ମାରିଲେ ସେତିକି ପାପ। ହଜାରେଟି ଗୋରୁ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ପାପ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମାରିଲେ ସେତିକି ପାପ। ହଜାରେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ମାରିଲେ ଯେତିକି ପାପ, ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା କଲେ ସେତିକି ପାପ। ହଜାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାରିଲେ ଯେତିକି ପାପ, କୁଳ ହତ୍ୟା ତତୋଧିକ। ଜାଣି ଶୁଣି ଯଦି କା ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ତାଠୁ ପାପୀ ସଂସାରେ କେହି ନାହିଁ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ, ହଂସ ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ କଣ ତୋ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରିଥାନ୍ତି? ତୋ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତୁ ତ ପଳେଇବା କଥା, ତୋ ମା ଚାହିଁଥବ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥବ, ତୁ ଫେରିଲୁ କାହିଁକି? ହଂସ ସେଇଠି ହସି ଦେଇ ପଦେ କହୁଛି ନରମ ଚଞ୍ଚୁରେ, କହିଲା ମଣିମା ଆପଣ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ହୃଦୟବାନ ରାଜାକୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବହୁଛି। ହେ ମଣିମା ଆପଣ ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ସେଇଠି ହଂସ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜା ହସିଲେ, କହିଲେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଜଣେ ବିନାଶ କରିବା ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଶରଣାର୍ଥୀ ଜଣେ ବିନାଶ କରିବା ପରମ ଶରଣ ପ୍ରାପତ ସତ୍ୟନାଶ କରେ ବ୍ୟାଧ। ଭୋଜନ କଲା ବେଳେ କାହାକୁ ମାରିବେନି, ଶରଣାର୍ଥୀ କି ମାରିବେନି, ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାରିବେନି। ଏ ତିନି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ମାରେ ସିଏ ହଉଛି ଜଣେ ଆତତାୟୀ ପାପୀ। କହିଲେ ମତେ କଣ ପାପୀ ସଜେଇବୁ? କିରେ ତତେ ପରା ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲି, ତୁ ଶରଣାର୍ଥୀ, ମୋ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଛୁ, ମୁଁ କଣ ତତେ ମାରିଦେବି? ଏ କଥା କରିବିନି, ତୁ ଯା। କାଲି ଧନୁ ଭଙ୍ଗା କରିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ, ଆମେ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ ବାହାଘର କରିଦେବେ, ଭାଇନା ଆସିଲେ ବାହାଘର କରିବେ। ବାହାଘର ହେଇଛି କାଲି, କିଏ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧନୁ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଯାଇ ସୀତା ଚୋରି ଠିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଲାଣି। କାହିଁକି ନା ମଝି ତ କାହାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ। ହେଇନି, ହବନି, ପୂରଣ ହବନି। ନୈଷଧ ଛାଡିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି, ସେଇଠୁ ଏଇତକ ବାକିତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 3 ଦିନ, 3 ଦିନ କଣ 7 ଦିନ କହିଲେ ତ ହବ, ହେଇଯାଉ, ହବ ହବନି। ଯୋଉତକ ଶିଖିଥିଲେ ସେଇତକ ସରିଗଲା, ଆଉ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାହାଦୁରୀ। ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏପଟକୁ ମୁହଁ କରି କୁହନ୍ତୁ, ସେପଟେ ଗେଡୁ ଭାଇ ଖାତା ଦେଖିକି ଧରିକି ଲେଖୁଛି। ସିଏ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦବନି, ସିଏ ଭୁଲ ଭାଲେ ଲେଖିବ। ସେ ପରା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆମ ପଟେ କହୁଛି। ଆଜି ଦିପହରେ ଆସିଲା, କାଲି ଯୋଉ ରାଗ ହେଲେ କହିଲେ ଇଏ ଚୁପ୍ ବଦମାସ ପାଳିଆ, ତାଙ୍କ ବସାରେ ଯାଇକି ରହୁଛୁ। ସିଏ ଆଉ ଯାଇନି, ଆଜି ଠାରିକି କହୁଛି, ମତେ କହୁଛି କହିଲା ମୁଁ ତ ଗଲିନି, ଭଲ କିରି କୁଟିବ, ଯାହା କରିବ କରିବ। ହଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି? ଏ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶରଣାର୍ଥୀ କି କେହି ବିନାଶ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶରଣାର୍ଥୀ କି ଯଦି ମାରିବେ ପାପୀ, ମୁଁ କଣ ପାପୀ ସାଜିବି? କହିଲେ ନାଇଁ ମଣିମା, ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣନ୍ତିନି, ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଣ ଏକଥା କହୁଥାନ୍ତେ? କାବ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହିଲେ ଅବଳସ କୁଳାସୀନ ଝଞ୍ଜା ନିଜ ନିରଦ୍ରୁମ ପିଡ଼ି ନିଖଗା ଅନବଦ୍ୟ ତୃଣାଧୀନ ମୃଗା ମୃଗୟ ଧ୍ୟାୟନ ଭୂଭୃତାଙ୍ଗ। ଅବଳସ କୁଳାସୀନ ଝସାନ, ଝସ କହିଲେ ମୀନ, ଝସାନ ବହୁବଚନରେ ମୀନ ମାନେ ଅବଳସ କୁଳାସୀନ। ଅବଳସ ଦୁର୍ବଳିଆ, ଛୋଟ ମାଛକୁ ବଡ ମାଛ କବଳ କରେ। ତେଣୁ ସଂସାର ଭିତରେ ମାଛ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପାପୀ। ମାଛକୁ କେବେ ଆପଣ ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପାପ ହବନି, କାହିଁକି ନା ସିଏ ତା ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି, ତାକୁ ମାରିଲେ ପାପ ନାହିଁ।
निज निरद्रुम पीड़िनी खगान खग कहले आज्ञा पक्षी पक्षी जो गछरे बास करिवो तारि ऊपर मलत्याग करिवो से निज घर निजे नष्ट करूछि तेनु से गोटे पापी पक्षी की मारिले पाप नाही अनवद्य तृणाधीन मृगान मृग माने जो जंगल रे बास करिवे तृण सब डेई कुदी नाची नष्ट करिवे जंगल रो प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट करिवो ता घर से भांगिला तेनु मृग गोटे पापी तेनु मृग को मारिले पाप नाही माछ को मारिले पाप नाही कि पक्षी की मारिले पाप नाही हे मणिमा मु तो गोटे पक्षी आपण मते मारी दउ नांती मते मारिले आपनकर किछि पाप हबनी राजा हसिले बोले तू सिना मते कहूचु किंतु शरणार्थी की मारिबा भारी भूल से कथा जीवन रे मु भूल करिबिनी कि मु तते मारिबिनी मु तते मारिबिनी तू सुन तू जा पक्षी कहला मणिमा आपनकर ए दुर्दिन अवस्था रे मु छाड़ी जीवा को इच्छा होनी काहेकि ना सम दुखी होई सारलेनी आपण आखिर लुह देखी आपण मो मां मरी जीव मो स्त्री मरी जीव मो दुख रे जेमिति सम दुखी आपण को दुख रे सम दुखी तेनु मु आपण को छाड़ी जीबिनी ताले कोन कहउचु ना छोटिया उपकारटी आपनकर करिबी राजा हसिले कहले पक्षी तू एडी की बकटे मु तो उपकार चाहुनी मु तो रूप रे खुशी तो गुण रे खुशी किंतु तू कोन उपकार करिबु तू कहिलु जा खुशी हे गले हंस हाथ जोड़ी देला कहला मणिमा पतंगे न मया जगत पते उपकृते तव किंग प्रभु यते इति वेद्मि न तुत्य जनि मां तदपि प्रतु